آپ کہیں یہی سن رہی ہوں. تھینک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں آپ سب کو، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں آپ کو، بخیر راغلے کہتے ہیں۔ اسد اللہ جان میرا نام ہے جی، اسد اللہ جان میرا نام ہے، اور الازہر ہی لگاتا ہوں ساتھ میں، چونکہ وہ میری نسبت ہے میرے جامعہ کے ساتھ، الازہر، جامعہ ازہر، قاہرہ مصر میں۔ تو الازہری، اسد اللہ جان الازہری میرا نام ہے جی۔ پشاور سے بلانگ کرتا ہوں، میٹرک پشاور سے کیا، ایف اے بی اے لاہور سے، اور گریجویشن اور ماسٹر جو ہے وہ ادھر سے ہے، مصر سے ہے، جامعہ ازہر سے۔ اور اس کے بعد جو ایم فل ہے اسلامک یونیورسٹی سے آدھا کیا، آدھا پشاور سے کیا، اور کوئی بھی مکمل نہیں کر پایا۔ اور میں دبئی میں رہا کچھ عرصہ ابو ظبی رہا، پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، ایبٹ آباد، پشاور پڑھایا میں نے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نمل یونیورسٹی میری سی وی کا ایک اچھا نام ہے کہ نمل میں نے پڑھایا، 3-4 سال پڑھایا میں نے۔ اور ماشاء بجلی اللہ۔ کا مسئلہ رہا تو پھر وہ میں اس کو جوائن نہیں کر سکا، کانٹریکٹ پہ ہی رہا 3-4 سال۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اداروں میں پڑھایا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں، شاید یہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ جب آپ یہ جو کلاس آپ لے رہی ہیں نا تو تھوڑا سا آپ کو یہ برڈن رہتا ہے کہ آپ شاگرد ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور کسی وقت بھی میں سوال کر سکتا ہوں، تو پریشانی رہتی ہے۔ لیکن یہی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پڑھانا شروع کریں گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ سارا کچھ جو ہے نا، وہ سارے جو چیزیں کوئی جس پہ گرد پڑی ہو نا آپ کی اپنی خوبیوں پہ، وہ ساری خوبیاں باہر نکل آئیں گی انشاءاللہ، اور آپ پڑھنا سیکھنا شروع کرتی ہیں۔ تو یہ جو 14 سال میں نے پڑھایا تقریباً، یہ یوں سمجھے کہ میں نے جو اس سے پہلے میں نے 13 سال پڑھا ہے نا، وہ اس 14 سال میں نے سیکھا ہے دوبارہ سے۔ اور بس یوں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کو میں پڑھاؤں گا، لیکن اصل میں آپ سے سیکھ رہا ہوں گا انشاءاللہ۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ محفل ہماری ایسی چلتی رہے گی۔ اچھا جی، یہ طلباء کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے، ایک کاپی ہونی چاہیے، جی ویسے رف کاپی ہو، اور اس میں 40-50 صفحات ہوں، لیکن اس میں نا وہ رجسٹر ہونا چاہیے سائز میں، جو چوڑائی میں وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، چوڑائی میں، ٹھیک ہے جی۔ چوڑائی جس کی زیادہ ہوگی نا پاکستان میں، جو سب سے بڑا ہے وہ آپ نے لینا ہے، چلا ٹھیک ہے، اور باقی صفحات ضروری نہیں ہوتے۔ اس کا فائدہ کیا رہتا ہے؟ دیکھو، اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ اگر میں آپ کو کچھ چیزیں پڑھاتا ہوں، کچھ بھی پڑھاتا ہوں آپ کو، تو وہ ایک ہفتے کا کم سے کم بس وہ آپ کے سامنے رہے، ایک ہفتے کا سبق، پھر یعنی دونوں صفحوں پہ نا سامنے سامنے لکھا ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے کچھ کہوں کہ میں نے کل کیا بتایا تھا تو آپ نا 10-12 صفحات پلٹانا شروع کریں، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو تھوڑی بہت باتیں ہوں گی، سارا کچھ تو میں آپ کو ویسے ہی دے دوں گا، آپ کو لکھنا زیادہ نہیں کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی آپ اپنے جب بھی آپ کلاس میں آیا کریں گی، اپنے پاس کاغذ قلم ہاتھ میں رکھیں، چونکہ میں آپ کو نا لازمی باتیں کچھ نہ کچھ آئے گا اور ہم لکھا کریں گے، نئی نئی باتیں آتی ہیں جو کتابیں میں ہوتی نہیں ہیں، تو وہ ضروری ہے کہ پاس کاغذ قلم ہو۔ مارکرز کلر رکھیں، کلرز آپ کے پاس ہونے چاہیے، 4 سے 8 میں نے لکھا ہے، لیکن آپ 12 رکھیں، کلرز رکھیں۔ آپ سب لڑکیاں ہیں تو آپ سب، میں نے جیسے کہا ابھی آپ کو کہ آپ رنگ ہیں اس دنیا کے، اور آپ ہی سے رنگ ہیں، آپ کو رنگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ جو رنگ ہوتے ہیں نا، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں لڑکیوں، کہ آپ کو پڑھنے کے لیے نا، سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بورڈ جو ہو، وہ بورڈ آپ کے پاس آسمان جتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہو، جتنا بڑا آپ لکھتے ہیں نا اتنا جلدی سیکھتی ہیں آپ۔ یہ ایک نقطہ ہے اس کا سیکھنے کا۔ دوسری ایک بڑی بات وہ یہ ہے کہ رنگوں سے لکھا کریں، یعنی آپ ہیڈنگ آپ کی اور ہو، ماضی آپ کا اور اس لکھیں، مضارع کسی اور سے لکھیں، آپ امر کسی اور سے لکھیں، نہیں کسی اور سے لکھیں، تب آپ کو چیزیں نا واضح جلدی یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ کلرز ضرور ہونے چاہیے آپ کے پاس، اسی سے لکھا کریں۔ کچی پینسل ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہاں پہ کوئی بھی شیئر نہیں کریں گے، کچی پینسل بالکل استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ لکھیں بھی تو شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے، یہاں جو ہے نا وہ بہت برا مانتے ہیں ہمارے سر جو ہیں۔ اس کے بعد جو کچی ہے پینسل۔ کچی پینسل استعمال نہ کریں، ہاں جی۔ اچھا جی، یہ آپ کا کیا دیکھیں، میں آپ کو کیا پڑھانے لگا ہوں، ہم کے لوگ کیا پڑھیں گے؟ ایک تو یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے العربیہ بین یدیک، آپ نے شاید اس کی زیارت پہلے بھی کی ہو، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں، عربی کا آپ سارے شناسہ ہیں الحمدللہ۔ العربیہ بین یدیک ایسی کتاب ہے کہ یہ ایک نصابوں میں سے ایک نصاب ہے، بہت سارے نصاب دنیا میں چل رہے ہیں، اور ہمارے پاس بہت ساری کتابیں ہیں ہمارے پاس، وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ آپ کو میرے خیال میں آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے نا، یا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے، وہ کتابوں سے بھر جائے گا جتنا میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، بھی میں نے 2 کتابیں آپ کو دی ہے نا، تو اس ہفتے ایک اور کتاب بھی آپ کو آئے گی جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔
एक किताब ये है उसमें से। अरबिया मैंने देख बहुत सारे हज़ारों बल्कि जो है ना मदारिस में भी, जामियात में पढ़ाई जा रही है और बहुत जगह पढ़ाई जा रही है। इसका फ़ायदा ये होता है, इस किताब में क्या है कि कन्वर्सेशंस हैं, यानी हिवारात हैं आपस में, गपशप है, इसमें बोल चाल बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से जो है ना ये बड़ी बेहतरीन है। और फिर अच्छी बात ये है कि इसके साथ मशक़ें दी हैं, लंबी तवील तवील मशक़ें हैं, जिससे तालिब इल्म जो है वो जल्दी सीख जाता है और चीज़ों को जल्दी वो पिक कर लेता है। हम यहाँ से इंशाल्लाह इसके ना यूनिट होते हैं, कि जैसे आप चैप्टर समझ लें, एक चैप्टर में 3 कन्वर्सेशंस होती हैं, यानी बातें होती हैं एक मौजू पे, 3 होती हैं। हम हर हफ्ते 3 पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो पहले दिन होंगे पीर, पीर, मंगल, बुध, हम 3 दिन जो है ना ये किताब पढ़ा करेंगे, और इसमें से एक-एक जो है ना वो हम पढ़ा करेंगे, एक-एक गुफ्तगू पढ़ा करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये किताब है जुमेरात के लिए, जिसमें हम अल-क़िराअत व राशिदा के नाम से एक किताब है, जो अच्छी किताबों में से एक, बहुत सारी किताबों में से एक किताब है जो पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है। मैंने भी इसी को रखा है, और हो सकता है आप पढ़ भी रहे हों और शायद आपने पढ़ी भी हो। हम एक दफ़ा दोबारा इसी को पढ़ेंगे, हम यही किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत आसान लिखी गई है। इसमें क्या होगा, आपको इसमें नए अल्फाज मिलेंगे, बोलने का जो है ना वो, यानी पढ़ने का, रीडिंग का आपको फ़ायदा होगा। ये रीडिंग के लिए है बेसिकली, लेकिन आपको रीडिंग के साथ-साथ सारी हर चीज़ रीडिंग से ही तो आती है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये आपको जुमेरात को इंशाल्लाह अंदाज़ा हो जाएगा इस बात का इंशाल्लाह ताला। तो हम ये जुमेरात को पढ़ेंगे। और जुमे को हमारी क्लास हुआ करेगी कुरानी अरबी सीखिए, ये एक किताब है। वैसे तो बहुत सारे निसाब हमारे पास पड़े हुए हैं। मैं बहुत सारे हैं, मैं आपको शेयर करता रहूँगा सारी किताबें भी। मेरे पास ये बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं इंशाल्लाह, मैं आपको दूँगा भी। तो ये तीसरी जुमे की किताब जो है ना ये होगी हमारी। जुमे को जो आपकी क्लास होगी ना वो ये इस टाइम पे नहीं होगी, 9:15 बजे नहीं होगी। या तो आपने 7:30 बजे आना है, या फिर आपने 10 बजे आना है इंशाल्लाह ताला। 7:30 या फिर 10 बजे, इन 2 में से आपने कोई भी टाइम नोट कर लेंगे, और उसमें आपने आना है इंशाल्लाह ताला। बाकी हमारे ये जो 4 दिन होंगे हम लोग इसी टाइम पढ़ा करेंगे, 9:15 बजे ही पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें इसके अलावा ये देखिए, ये आपके लिए जो है ये आपका टाइम टेबल है, ये मैं आपको भेजूँगा आपके ग्रुप में ही इंशाल्लाह ताला। जो ग्रुप में नहीं है ना उनको वो माँग लिया करें एक-दूसरे से, और ये ज़रूर जो है अपने पास रखें, आपको पता हो कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। ये देखें, ये खुत्ता है, खुत्तत दुरूस अल उसबुइया का मतलब होता है वीकली लेसन प्लान हमारा होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अरबिया बैन यदैक किताब पढ़ेंगे, कल भी ये पढ़ेंगे, परसों भी यही पढ़ेंगे। इसके अलावा अल क़िराअत और राशिदा, वही जो मैंने आपको अभी बताया आपको, जुमे के दिन हम लोग नुसूस पढ़ेंगे और किताबें पढ़ेंगे। ये अरबिक में लिखा हुआ है, जिसको पढ़ना आएगा वो ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना आता आहिस्ता-आहिस्ता वो आहिस्ता-आहिस्ता सीखता जाएगा इन चीज़ों से। ये चीज़ें हमको आएँगी। इसके अलावा ना ये जो 3 किताबें हैं, इसके अलावा भी हम क्या पढ़ेंगे, हम वीडियोज़ देखेंगे कुछ। जितना टाइम मिलेगा हमें लोगों को, हम वीडियो, कोई ना कोई वीडियो भी देखा करेंगे, अगर टाइम बचा हमारे पास तो। हमारी क्लास जो होगी वो आधे घंटे की ही होगी। कभी जो ज़्यादा कोई आया, कोई मसला आया कोई, तो हम इसको 35 और 40 मिनट तक ले जा सकते हैं इस क्लास को। जैसे आधा घंटा होगा हमारी क्लास में। अच्छा, इसमें हम लोग यूट्यूब से ना कोई भी एक चैनल लेंगे, और ये हमारी समाअतों को, यानी जो आपकी लिसनिंग जो पावर होती है ना, वो इम्प्रूव होती है उससे। यानी सुनने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरा लहज़ा मैंने अरब से पढ़ा है, लेकिन फिर भी मेरा लहज़ा होगा ना वो अरब जैसा नहीं होगा। तो मैं आपको अरब लोगों की ही आवाज़ में ही आपको सुनाया करूँगा ये चीज़ें। और वैसे भी आपको एक ही जो किताब है, जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी आपको हर लेसन के साथ आपको एक ऑडियो आपके ग्रुप में मैं भेजा करूँगा। कभी-कभी हम सुना भी करेंगे, और वो अरब लोगों से हम उनकी ज़ुबान में ही सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो भी मैं आपको सुनाता रहूँगा साथ-साथ। इसके अलावा ये जो हमारी जो जुमे की क्लास होगी करेगी ना, इसी से हम लोग ग्रामर सीखेंगे। यानी वो असल में हमारी कुरान मजीद हम सीखेंगे, लेकिन कुरान मजीद के जो उसूल हैं और जो सर्फ़ और नहव जो उलूम हैं, उसी के ज़रिए से हम अरेबिक का भी फ़ायदा उठाएँगे। वैसे तो कुरान मजीद और अरेबिक ज़ुबान की जो 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 ज़ुबान है, जो 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 लहज़ा है, वो एक ही है। लेकिन फिर भी कुरान मजीद जो है उसके पढ़ने का भी अंदाज़ और है, और पढ़ाने का अंदाज़ भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अरेबिक जो लिटरेचर है वो उसका पढ़ने का भी अंदाज़ और है, पढ़ाने का भी अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए हम सिर्फ़ एक दिन पढ़ेंगे, और उसी से आपको इंशाल्लाह दोनों का फ़ायदा होगा। जो चीज़ मुश्तरक है ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह जुमे के दिन पढ़ाया करूँगा उससे, और आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह कुरान मजीद में उससे इंशाल्लाह ताला। ये हमारा वैसे तो डिप्लोमा जो होता है, ये जो किताब है ना, ये 14 महीने का कोर्स होता है। ठीक है जी, 14 महीने का। लेकिन इसको हमने बहुत ऐसा-ऐसा कम करते-करते 6 माह तक ले आया हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, 1 महीना पढ़े, 2 महीने पढ़े, 6 महीने पढ़े, आप साल पढ़ते रहें मेरे पास, आपको कोई जो है ना रोकेगा नहीं। आप पढ़ते जाएँगे इंशाल्लाह, और मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा। और जब आपका दिल भरे, आपको अच्छे उस्ताद मिले, आप ज़रूर दूसरे असातिज़ा की तलाश जारी रखें।
اور ان سے بھی ضرور استفادہ حاصل، اور میں آپ کو ویسے بھی یہاں سے بھی آپ کو میں انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اساتذہ کے لیکچر جو ہے نا یہاں سناتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ ایک مین ہمارا تعارف تھا جو میں چاہتا تھا کہ وہ ہمارا ہو، اور میں کل بھی آپ کو اسی طرح کا ایک تعارفی عربی جو ہے نا لینگویج کے بارے میں آپ کو کل بھی انشاءاللہ کچھ بتاؤں گا شروع میں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دنیا میں اس وقت عربک جو ہے وہ کیسے چل رہی ہے، کیسے زندہ ہے۔ تو وہ انشاءاللہ کل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں یہاں کتاب سے۔ جو ہماری کتاب ہے، اس کتاب کے شروع میں ہی جو ہے نا ہمارا تعارف ہوتا ہے عربک میں، اور کچھ گریٹنگز ہیں، تعارف بھی ہے اور گریٹنگز دعائیں ہیں، جیسے ہم السلام علیکم وعلیکم السلام ہوتا ہے، یا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس حوالے سے یہ اور بہت ساری دعائیں ہیں، شکران، اور اس طرح کی کچھ اور دوائیاں کلمات ہیں، تو وہ بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں۔ یہ اوپر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے یہ میں آپ کو یہاں سے پڑھاؤں گا، کہ جیسے میں کہوں گا الوحدۃ الاولی، تو الوحدۃ الاولی ہو سکتا ہے بہت سو کے لیے بہت مشکل لفظ ہو، اور بہت سو کے لیے آسان ہوگا۔ جن کے لیے مشکل ہے کوئی بھی نیا لفظ، کسی کے لیے بھی آپ کو کوئی بھی نیا لفظ آپ کے سامنے آ گیا، اس کو آپ کیسے یاد کریں گے، کیسے درست تلفظ کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں گے؟ اس کے دو طریقے ہوں گے لڑکیوں۔ وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زبر زیر سے پڑھیں، جس کا ناظرہ بہترین ہے نا، جس کی اردو بہترین ہے، اس کی عربک بہترین ہے، وہ آدھی عربک پہلے سے سیکھ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کو نہیں زبر زیر کا پتہ، اور زبر زیر بہترین چیز ہے ہمارے تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے، جس کو نہیں آتا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، 0% کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ڈونٹ وری ہو جائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو انگلش میں لکھنا ہے، رومن میں لکھنا ہے، جو جدید طریقہ ہے عربک سیکھنے کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی مخالف نہیں، اسلام مخالف نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے عربک کے مخالف ہے، بلکہ اسی سے آپ کی عربک سب بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے یہ ایک لفظ ہے الوحدہ، اب یہ جو آخر میں گول تا ہوتی ہے نا، تا پیش تو، اس کو ہم لوگ پڑھتے وقت تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب باتیں کریں گے تو یہ نہیں بولا کریں گے، یہ ہماری ہا بن جایا کرے گی۔ تو یہ کبھی میں کہوں گا الوحدۃ اور کبھی کہوں گا الوحدہ، تو آپ اس کو ایسے ہی لکھیں گے۔ جیسے ہم یہاں کہیں گے الوحدہ، تو الوحدہ کو آپ نے ایسے لکھنا ہے، دیکھو میں ایسے بس سیکھ دکھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے سیکھنا یہ بات، ورنہ اس کا تلفظ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جیسے کچی پینسل یہاں پہ ممنوع ہے نا، ایسا ہی غلط تلفظ یہاں ممنوع ہے، بالکل راستہ اس کا بند ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے، آپ یہ ایسے لکھیں گے، دیکھو جیسے جہاں پہ وہ الوحدہ، الوحدہ، یہ میں نے ایچ لکھ رہا ہوں یہ ہا کے لیے، الوحدہ آپ نے ایسے لکھنا ہے بس، الوحدہ، تو کبھی آپ کا تلفظ غلط نہیں ہوگا۔ یہ میں نے لکھا ہے الاولا، تو آپ لکھو، اور ڈبل او لکھو، پھر لا، ایل اے نہ لکھو بلکہ اے ڈبل اے لکھو، ایل اے، اولا، الاولا، الوحدۃ الاولا۔ اب اس کا مطلب اس طرح ہی آپ ہر لفظ ایسے لکھا کریں گے، جو بھی مشکل لفظ آیا کرے گا، جو نہیں کرے گا نا اس کا تلفظ غلط ہوگا اور وہ فوراً پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں بہت زیادہ غصہ ہوتا ہوں، بہت ڈانٹتا ہوں یار، ڈیپلی ڈانٹتا ہوں، لڑکیاں بہت تنگ ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں التحیہ، التحیہ جو ہے اب مشکل لفظ ہے نا، تو اس کو میں انگلش میں لکھ لوں گا، کیسے لکھوں گا وہ آپ مجھے سکھائیں گے، بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس کا مطلب کیا ہے الوحدۃ الاولی کا؟ الوحدہ کا مطلب ہو گیا یونٹ، ہم اس کو یونٹ ہی کہیں گے، یونٹ کا مطلب چیپٹر کہہ لو آپ۔ یہ ہے الاولا، اولا کا مطلب ہے پہلی، پہلی وحدت یا پہلی یونٹ، اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلی، مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جو مذکر ہوتا ہے وہ ہے اول، تو اللہ اول ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اولا ہے، اولا کا مطلب ہے پہلی۔ اچھا جی، یہ کس بارے میں ہے؟ یہ ہے جی ہمارے التحیہ، التحیہ کا مطلب جیسے میں نے بتایا، آپ نماز میں روزانہ کہتے ہیں التحیات، یہ ہوتی ہیں گریٹنگز، دعائیاں کلمات، آپ کہتے ہیں شام بخیر، صبح بخیر، سلامت رہیں، بہت شکریہ، نوازش، مہربانی، معذرت چاہتا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں وہ ہم سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ۔ اس کی جمع ہوتی ہے التحیات، آپ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے والتعارف، وہ زبر وا کا مطلب ہوتا ہے اور، تو وہ کو نکالیں درمیان سے، وہ کا مطلب ہے اور۔ تعارف اردو کا لفظ ہے، تو آپ کو آدھا لفظ تو پہلے سے آتا ہے بس، تو ہمیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ تعارف وہی تعارف کی انٹروڈکشن ہے۔ وہ ہے میرے خیال سے، ہے نا؟ اچھا جی، یہ ہم آج کیا پڑھنے لگے ہیں، یہ دو صاحبان آپس میں مل رہے ہیں، تو ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد دو خواتین بھی ہیں جو آپس میں مل رہی ہیں یہاں پہ، جو ایک دوسرے کو دیکھتی نہیں ہیں، اسلام کر دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا اس قسم کی خواتین ہیں،
दूसरे को बदल देख के सलाम करें दूसरे को, पता नहीं यानी ये कि कौन सा तरीका है सलाम का, ये तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ये ठीक है, मुस्कुराते हुए एक दूसरे को सलाम करना, लड़के ठीक होते हैं। ये देखें, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये हर दफा लिखा हुआ करेगा, हर जगह लिखा होगा, इसलिए मैं इसको आज खत्म कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ मैं आपको। ये लिखा है अलहिवार, अलहिवार। आप अपने इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये आप पे मुनहसर है कि आपको सही तलफ़ुज़ आना चाहिए, और जिसको मुश्किल हो मुझे वो बता दे कि मुझे नहीं आता, मुझे ज़रा डीपली समझाया करें। मुझे यही पता है कि आप लोग सारे जो हैं वो मदरसों से हैं, तो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। अलहिवार, अलहिवार का मतलब होता है गुफ्तगू। अल अव्वल, पहली पहली गुफ्तगू। अब गुफ्तगू मुअन्नस है उर्दू में, हम उर्दू को नहीं पढ़ रहे हैं, हम अरबी पढ़ रही हैं, तो अभी में क्या है, पहला गुफ्तगू होगा। ये पठा नहीं है, ये वैसे ही अरबी कैसे ही है, पहला गुफ्तगू। ठीक है जी, पहला गुफ्तगू हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये आंख है, आंख का मतलब ये देखो, ये है उन्जुर, देखो, उन्जुर, देखो। फिर है कान, ये वो को तो मैंने निकाल दिया है ना, वो का मतलब होता है और, तो उसको छोड़ दो। ये है कान, कान का है इस्तमिअ, सुनो, इस्तमिअ, सुनो, इस्तमिअ, सुनो। ये जैसे तीसरी आवाज होती है ना, उसको हम कहते हैं इस्तमिअ। ये मैं आपको कह रहा हूँ यार, जरा इस अजान को सुनो, इस्तमिअ, सुनो। और आखिरी लफ्ज है, ये देखो सर्कल बना हुआ है, और इसका मतलब होता है आइद, आइद, ईद का मतलब है दोहराओ, आइद, दोहराओ, उन्जुर, इस्तमिअ, आइद। आप चूंकि सारे के सब लड़कियां हैं आप, तो आप लोगों को जब मैं हुक्म दिया करूंगा ना कोई काम करने का, कि ये पानी पियो, गला साफ करो, ऊंचा बोलो, तो मैं आप इन सब, ये जो मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, ये किताब वाले हुक्म दे रहे हैं, इन सब के आखिर में या लगाऊंगा। मैं कहूंगा उन्जुरी या हिबा, तो उन्जुरी कहूंगा आपको, देखो। लड़की को एक या लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कहना पड़ता है औरत को, ऐसे जल्दी वो आपकी बात नहीं मानेगी। तो इस्तमिई, आपको बात फिर मैं कहूंगा सुनो, कान सुनो, ये देखो ठीक करो। और फिर कहूंगा आइदी, सुनो, और दोहराओ। तो ये चलता रहेगा साथ साथ में, ये आपको मैं वॉइस में भी अभी सुनाऊंगा आपको कि ये चाचा जो है अरबी वो क्या कहते हैं। दो लड़के हैं खालिद और खलील, ये बातें कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम, सलाम वही है जो हमारे उर्दू वाला सलाम है, अस्सलामु अलैकुम, लेकिन हुरूफ को खुल के आपने बोलना है, अस्सलामु अलैकुम, व अलैकुम अस्सलाम। और बेहतरीन तरीका ये कुरान ने सिखाया कि जो आपको दुआ देना, आप उसको दो दुआएं दें, और दो दुआ दें तो आप तीन दुआएं आप उसको दें, यानी अस्सलामु अलैकुम कहने वाले को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने कहना है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा ही नहीं, तीन दुआएं उसको दें, बस इससे ज्यादा नहीं है, ये तीन दुआएं कम से कम उसको पढ़ाएं, दें उसको। खालिद ने कहा भाई इस्मी खालिद, इस्मी खालिद, इस्मी, ये मैं जो हमारी वीडियो देखेगा उसके लिए आसानी के लिए भी मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ, ताकि उसको भी, आपको तो पता होगा। इसम, इसम का मतलब होता है नाम, उर्दू का लफ्ज है इसम, नाम। ये जो या है ना, या, ये देखें, या को समझे लड़कियों, ये जो या किताब में आएगी ना, दो तरह की या आएगी, एक या ऐसी आएगी, ये है, जब ऐसी या आए ना बगैर नुक्तों के, तो आपने यहाँ पर खड़ी जबर लगानी है, यानी कि डबल ए लगाना है आपने, इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा सलमा, तो मैं सब ऐसी या लिखूंगा, बुशरा, तो वो ऐसी ऐसी आया करेगी। दूसरी या होती है वो ऐसे दो नुक्तों वाली होगी, इसको मैं खड़ी जेर लगाऊंगा, यानी कि डबल ई लिखूंगा मैं इसको। जैसे मैं यहाँ इसमी, उम्मी, हबीबी, वो या हुआ करेगी। ये आपने तलफ़ुज़ को यहाँ पे रस्मुल खत को आप बता रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ। ये या का मतलब क्या है, ये जो दो नुक्तों वाली या है जो यहाँ पर लगाई है, और ये आई है नाउन के बाद, तो इसका मतलब होता है माई, मेरा, माई, मेरा। इसमी, मेरा नाम खालिद है, आपने कहना है इसमी हेबा, इसमी जारा, इसमी हफ्सा, आप अपना नाम लगाएंगे। और ये जो इसके बाद लिखा हुआ है, इसको जरा देखें गौर से, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो दो अलिफ नजर आ रहे हैं आपको, ये दोनों साइलेंट हैं, दोनों नहीं पढ़ने, महजूफ है ये। मसमुख, सिंपली आपने कहना है मसमुख, मसमुख। ये जो काफ जबर का है ना, इसको भी आपने सुकून देना है। मसमुख, तुम्हारा नाम क्या है लड़की, मसमुख, तुम्हारा नाम क्या है लड़के, मसमुख।
अब आप कैसे करेंगे इसको, ऐसे लिखो, जो नए लोग हैं आप, मस और मुख, आप ऐसे लिखो इसको, मस मुख। तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। बसंती नहीं कहना, सॉरी। ये देखिए, अच्छा, इसमी खलील। खलील, वो इसमी खलील लाजिम बात है, वही इसमी खालिद और इसमी खलील एक ही तरह का है। जो दूसरा बंदा है वो ये कहेगा। बल्कि मैं आपसे कहूंगा लड़कियों कि आपने अरबों का तरीका अपनाना है। वो दुआ देते हैं, जब आप कहेंगे ना मेरा नाम इसमी हेबा, तो मैं कहूंगा माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी नाम आपका बहुत अच्छा है, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा आपके, कोई भी होगा। इसमी खलील, मेरा नाम खलील है। खालिद ने फिर कहा कैफ हालुक, कैफा हालुक। ये वैसे आप देखें तो हाल तो उर्दू का है, और का मतलब यहाँ मैंने नहीं सिखाया, सॉरी आपको, यहाँ माँ का भी नहीं सिखाया। माँ का मतलब होता है वैसे क्या। माँ के तीन मतलब आएंगे, माँ के तीन मानी आएंगे। अभी हम कुरान मजीद में भी, अरबी में भी, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन अभी यहाँ क्या माना है, इसका मतलब है क्या, वर्ड माँ। इस्म नाम को कहते हैं, और का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरी, तेरे। रा रे री कहते हैं इसको हम लोग ना अपनी जुबान में, रा रे री, तुम्हारे। तुम्हारा नाम क्या है? अब ये लड़का हो लड़की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस मुख काफ को साइलेंट रखा करें, यहां भी ऐसे करें। हालुक का मतलब होगा तुम्हारा हाल, हालुक तुम्हारा हाल। और कैफा क्या चीज है? कैफा का मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे। कैफा हालुक या हिबा, तुम कैसी हो हिबा, तुम कैसी हो। मेरा ये ख्याल है कि कैफ हालुक की बजाय आप अपनी जुबानों पे ये जारी करें, बल्कि मतलब ये कि आदत बनाएं, कैफल हाल। वो बेहतरीन है, खूबसूरत है, मुहज्जब है। कैफल हाल, कैफल हाल या हिबा, कैफल हाल या उस्ताज, कैफल हाल या अखी, कैफल हाल या उम्मी। हर किसी को कह सकते हैं आप, तो ये कैफ हालुक न कहें, ठीक है, बल्कि आप कैफल हाल को याद रखें। जवाब में खलील ने कहा बिखैरिन या बिखैर, रा को सुकून दे दें, बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहा गया, वल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी चलेगा। और फिर वो ही सवाल कर रहा है कि वह कैफ हालुक अंता। मैं कहूंगा आपसे लड़कियों, आप सिर्फ इतना कहो वह कैफ अंता। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अंता का मतलब होता है तुम, अंता का मतलब होता है तुम, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अंता को ना इसको सुकून दे दो, अंत। वह कैफा अंत, वह कैफा अंत, वह कैफा अंत। और तुम कैसे हो, वह कैफा अंत, और तुम कैसे हो। खालिद ने कहा बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया है, क्योंकि आज हमें तारुफ ही, हमारी बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप में से हिबा ही जो है ना, हिबा, आप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। हिबा और हफ्सा, जी जरा इसको जरा दोहराइएगा जरा, बगैर तर्जुमे के, सिर्फ आपस में इस्लाम दुआ करें जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या वालेकुम हिबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्मुकी। बस हाँ ना, पूरा पढ़े, इसमी पूरा पढ़े। हिबा, हाँ, पूरा नाम पढ़े ना अपना, पूरा पहले आप नाम बताएं, पहली मुलाकात है। इसमी हिबा, अब आप मुझसे पूछें। बस मुगी, बस इस्मी हफ्सा, इस्मी हफ्सा, कैफ हालुकी। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बोलो कैफ अंती। कैफ अंती, अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। शाबाश। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, चूंकि आप मदरसे में पढ़ने वाले हैं, सारे मदरसे में पढ़ने वाले हैं, अब आप, कोई है जो मदरसे में नहीं पढ़ रहा? नो सर, मैंने नहीं मदरसा पढ़ा हुआ, फर्स्ट कौन टाइम कौन? अरबी जारा, जारा कह रही है, जारा। और किसने मदरसा नहीं देखा? सबने, बाकी सबने किया हुआ है ना, तो सिर्फ जारा को नहीं जी पता ना। जी। जारा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। जारा, ये देखो, मैं आपको बताऊं फर्क क्या होता है। ये देखो, ये है आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है ना। इसमें मुझे जगह तलाश करनी पड़ती है कि मैं कहाँ लिखूं, क्या लिखूं, कहाँ लिखूं ना। आपको मैं सिखाऊं, देखो ना कितनी मुश्किल मुझे होती है। अगर आप ये बिल्कुल व्हाइट होता तो कितना साफ हो, कितना अच्छा होता मेरे लिए, हर चीज लिखना, समझाना, ठीक है।
تو یہ جو مدرسے میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے سے چیزیں سیکھ کے آتے ہیں، ان کو سکھانا مشکل ہوتا ہے اور ان کا سیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کا جو بالکل خالی ہوتے ہیں، خالی ذہن آتے ہیں، نیو آتے ہیں، ان کو سیکھنا آسان ہوتا ہے اور جلدی سیکھتے ہیں۔ ان کی مثال اس لیے قرآن مجید میں امی سے رکھی گئی ہے کہ رسول بھی امی ہے اور امت بھی امی ہے، دل کی تختی پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، جو آپ لکھیں گے نا جلدی یہ یاد کر لیں گے، جلدی سمجھیں گے۔ جو علماء تھے نا یہود و نصارہ کے، اہل کتاب کے، وہ سوال لے کے آیا کرتے تھے پھر مسلمان ہوتے تھے، اور جو بیچارے عام سے تھے وہ امی تھے، وہ کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ ہر بات پہ۔ تو یہ آپ کی خوشبختی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، دین کا علم آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو سیکھنے میں مشکل ہوگی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ساتھ ساتھ چلیں، جیسے جن کو بتا رہا ہوں آپ کو نا، اس کو سمجھیں کہ پرانا ہم نے نہیں پڑھا ہوا اور یہ نیا ہم یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے ایسے ہی یاد کریں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کون میرے ساتھ زبانی کر سکتا ہے یہ بول چال؟ جلدی سے، 2-3 منٹ رہ گئے جی۔ میں کروں استاذ صاحب؟ ہاں ایک میں منٹ، کر دوں؟ ہاں لبابا جی، لبابا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی اسد، ما اسمک؟ اسمی لبابہ کوثر۔ ما شاء اللہ، اسم جمیل، اسم جمیل، جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اسم جمیل، ما شاء اللہ۔ کیف الحال یا لبابا؟ انا بخیر الحمد للہ، وکیف انت؟ بخیر الحمد للہ، انا بخیر۔ نعم، کوئی اور ہے جو لبابا کے ساتھ ایسی بات کرنا چاہے گا؟ کوئی ہے؟ السلام زارا سے علیکم۔ کروا دیں، زارا بولیں پلیز، زارا سے جی کروائیں۔ سر، جلدی سے، 2 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی، ہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسمی زارا، ما اسمک؟ اسمی لبابہ کوثر۔ کیف حالک؟ الحمد للہ انا بخیر، وکیف انت؟ انا بخیر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھو ماشاء اللہ۔ ابھی نا، یہ دیکھو میں آپ کو نیچے دکھا دوں ذرا جلدی سے، یہ دیکھو، یہ لڑکیاں اگر بات کریں گی آپس میں تو صرف یہ کاف زر کی لگا دیتی ہیں، مسمکی، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کو بولتے وقت مسمکی یا مسمکا نہیں بولنا، آپ نے مسمک ہی بولنا ہے، تو یہ کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سب سیم ہے۔ یہاں انتی میں جو ہے نا انتی لگا دیا ہے، پہلے وہاں انتا تھا، انتا لڑکا ہوتا ہے، تم اے لڑکے، انتی اے لڑکی تم، تو دونوں میں نے فرق ختم کر دیا ہے اور وہ سکون لگا دیا ہے۔ ویسے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت تھی تو پھر آپ کو یہ، اور باقی کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں بعد میں آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے، میں پوچھ رہا ہوں کہ بول چال سیکھیں آپ، ٹھیک ہے، عربک سیکھیں آپ، اس لیے آپ کو یہ بتایا ہے۔ میں آپ کو اس کی وائس بھی بھیج رہا ہوں گروپ میں، جو گروپ میں نہیں ہے وہ بعد میں مانگے مجھ سے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو وائس بھیج رہا ہوں اس کے، اور یہ سلائڈ بھیج رہا ہوں، کتاب میں نے آلریڈی بھیج دی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سبق، تصب حوار کا مطلب کیا تھا؟ گفتگو، بول چال، گفتگو، گفتگو، صحیح، ہاں جی، ٹھیک ہے گفتگو، جی۔ ٹھیک۔ کوئی بھی سوال ہو، اور کوئی بھی سوال ہو گروپ میں کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں، چونکہ ابھی ٹائم نہیں رہا، ٹھیک ہے، تو یہ خود یہ بند استاد ہو صاحب جائے یہ گا۔ خولہ کے معنی کیا ہے؟ خولہ خلا کے کے میں بتاتا معنی ہوں، میں کیا گروپ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بند ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی سوال ہو، میں سلائڈز آپ کو بھیج رہا ہوں بہت ساری، تفصیل سے دیکھنا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بھی آپ کے ٹھیک دوست ہے، آنا چاہے اور مزید بھی، تو اس کو بھی لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے، گروپ میں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ۔ جی۔ چلیں، السلام سلامت رہیں، علیکم۔ السلام علیکم السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔